सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. My dear students, this video is for 10th standard subject Science and Technology Part 1 for semi-English medium students. Lesson number 6, Refraction of Light. This is first video out of 3 videos of this lesson. Dear students, in this video we are going to learn refraction of light, laws of refraction and refractive index. Now look at these figures which are shown on this slide. This is the figure of dispersion of light and these two figures are of refraction of light. Let us see the concept refraction of light. For the revision of this lesson, in our textbook, 2 questions are asked. From that, first question is, what is meant by reflection of light? So we have to recall it. What is meant by reflection of light? When light is incident on the surface of an object, in general, it is deflected in different directions. This process is called reflection of light. We learn it in our previous class. And second question is, what are the laws of reflection? The first point of this law is the incident ray and the reflected ray of light are on opposite sides of the normal to the reflecting surface at the point of incident, and all three are in the same plane. This is first point. And second point is the angle of incident and the angle of reflection are equal in measures. So we have seen that generally light travels in a straight line. आपण अगोदरच्या इयत्तेमध्ये त्याच्या संदर्भात अभ्यास केलेला आहे की प्रकाश सरळ रेषेत मार्गक्रमण करतो. Because of this, if an opaque object lies in its path, a shadow of the object is formed. आणि म्हणून जर या प्रकाशाच्या मार्गामध्ये जर एखादा अपारदर्शक पदार्थ आला तर त्याची छाया तयार होते, म्हणजे आपण त्याला जनरली सावली असं म्हणतो, शॅडो तयार होते. We have also seen in previous class how this shadow changes due to the change in relative position of the source of light and the object. स्रोताच्या सापेक्ष असलेल्या वस्तूच्या स्थानांमुळे या ज्या छाया निर्माण होतात त्या कशा बदलतात याचा सुद्धा आपण अगोदरच्या इयत्तेमध्ये अभ्यास केला होता. But light can bend under some special circumstances. Light, this is important point. Light can bend under some special circumstances as we will see below. परंतु काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये प्रकाश किरण वाकू शकतात. काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये प्रकाश किरण वाकू शकतात. मग ती परिस्थिती कोणकोणती वगैरे हे डिटेल मध्ये आपण या प्रकरणामध्ये शिकणार आहोत. For understand the concept refraction of light, we have to do 3 activities. For this activity, the material is glass, then 5 rupees coin, pencil, metallic vessel, etc. Let us see first activity out of these 3 activities. Look at this picture or look at this figure. This figure is related to activity first. So take a transparent glass. This is transparent glass or cup. Take a transparent glass and fill it with water. एक ट्रान्सपरंट
ग्लास घ्यायचा आहे किंवा कप घ्यायचा आहे आणि त्याच्यात अशा पद्धतीने पाणी भरायचं. Dip some portion of a pencil vertically in water and observe the thickness of the portion of the pencil in water. आता याच्यामध्ये ही पेन्सिल अशी उभी पकडायची, उभी धरून ती अर्धवट बुडवायची आहे पहिल्या स्टेपला. व पाण्यात बुडलेला जो भाग आहे त्या भागाचं निरीक्षण करायचं. देन नाउ कीप द पेन्सिल इन्क्लाइन टू वॉटर. आता पेन्सिल तिरकी ठेवा या पद्धतीने, जी फिगर मध्ये दाखवलेले याच पद्धतीने पेन्सिल ठेवायचे आणि तिचं निरीक्षण करायचं. नाउ कीप द पेन्सिल इन्क्लाइन टू वॉटर सरफेस अँड ऑब्झर्व इट्स थिकनेस. In both cases, the portion of the pencil inside water appears to be thicker than the position above water. आता या कृतीमध्ये आपल्याला असं दिसून येतं की पाण्यातील पेन्सिलची जाडी आपल्याला वाढलेली दिसते. In second case, the pencil appears to be broken near the surface of the water. ही जी दुसरी कृती आहे याच्यामध्ये आपल्याला या पाण्याच्या लेवलला ती पेन्सिल इथं ब्रेक झालेली दिसते बघा, अशा पद्धतीने दिसते. व्हाय डज इट हॅपन? हे असं का दिसून येतं, असं का घडतं, याचं उत्तर आपण नंतर बघणार आहोत. देन सेकंड ऍक्टिव्हिटी इज कीप ए 5 रुपीज कॉइन इन मेटॅलिक व्हेसल. एका धातूच्या भांड्यामध्ये 5 रुपयाचं नाणं ठेवा. देन स्लोली गो अवे फ्रॉम द व्हेसल. आणि भांड्यापासून हळूहळू लांब जा. स्टॉप ऍट द प्लेस व्हेन द कॉइन डिसअपियर्स. आता ज्या ठिकाणी हे नाणं तुम्हाला दिसेनासं होईल त्या ठिकाणी थांबा. कीप लुकिंग इन द डिरेक्शन ऑफ द कॉइन. नाण्याच्या दिशेने बघत राहा. आस्क ए फ्रेंड टू स्लोली फिल वॉटर इन द व्हेसल. आणि याच्यानंतर तुमच्या मित्राला त्या भांड्यामध्ये हळूहळू पाणी भरायला सांगा. You will be able to see the coin once the level of water reaches a certain height. पाण्याची पातळी एका विशिष्ट स्तरापर्यंत आल्यावर तुम्हाला हे नाणं पुन्हा दिसून येतं. Why does it happen? This is the question, the same question in the second activity. In first activity also, why does it happen? The answer of this question is, in the both activities, the observed effect are created due to the change in direction of light while coming out of water. या दोन्ही कृतींमध्ये जे झालेले जे परिणाम आहेत हे का दिसून आलेत? कारण पाण्यातून बाहेर येताना प्रकाशाची दिशा बदलते आणि त्यामुळे आपल्याला असे परिणाम दिसून येतात. बिकॉज due to change in the direction of light while coming out of water. So the definition of refraction of light is, light changes its direction. Light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called the refraction of light. प्रकाश एका पारदर्शक माध्यमातून दुसऱ्या पारदर्शक माध्यमात जाताना त्याच्या मार्गक्रमणाची दिशा बदलतो. यालाच काय म्हणतात? रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. लाईट चेंजेस इट्स डिरेक्शन when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called the refraction of light. Let us see third activity related to concept refraction of light. First, keep a glass slab on a blank paper and draw its outline PQRS as shown in figure 6.1. Now look at this figure of refraction of light passing through a glass slab. This is glass. This is outline of the glass slab. तर सुरुवातीला काय करायचंय बघा, या ऍक्टिव्हिटी मध्ये एक ब्लँक पेपर घ्यायचा आहे. हा बघा, हा ब्लँक पेपर आहे. जी रेड आउटलाईन दाखवलेला हा ब्लँक पेपर आहे. या ब्लँक पेपरच्या मधोमध एक काचेची चिप ठेवली. समजा
Imagine it, keep a glass slab on a blank paper. या ब्लँक पेपरवर एक काचेची चिप ठेवली and draw its outline PQRS as shown in figure. आणि तिची पेन्सिलने असे आउटलाईन काढून घ्यायचे. Draw an inclined straight line on the side of PQ so that it intersects PQ. पुन्हा त्याच्यानंतर ही जी PQ साइड आहे या आउटलाईनची, याच्यावर एक तिरकस अशी एक लाईन काढायची आहे की जी एन ह्या पॉइंट मध्ये PQ ला इंटरसेक्ट करेल, छेदेल. बघा ही अशा प्रकारची तिरकस लाईन काढली. पहिले काचेची चिप ठेवली. लक्षात घ्या, ही ऍक्टिव्हिटी लक्षात ठेवा कारण ही प्रॅक्टिकल एक्झामला असते बाळांनो. त्याच्यासाठी एक कोरा पेपर घेतलेला आहे, म्हणजेच ब्लँक पेपर घेतला, त्याच्यावर काचेची चिप ठेवली, त्याच्यानंतर एक PQRS अशा प्रकारची एक आउटलाईन त्या काचेच्या चिपेच्या साहाय्याने आपण काढलेली आहे. याची जी PQ बाजू आहे त्याच्यावर एक तिरकस लाईन काढलेली AB आपण बघा की जी एन ला इंटरसेक्ट करते. Then pierce two pins vertically at 2 points A and B along the line. आता ही जी तिरकस लाईन काढलेली आहे त्याच्यावर या दोन पिना रोवायच्या. ही ए या ठिकाणी एक पिन रोवली आणि बी या ठिकाणी दुसरी पिन रोवली, हे लक्षात घ्या. लुक ॲट द पिन्स ए अँड बी फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ स्लॅब and pierce pins C and D vertically so that the images of A and B are in line with CD. आता पुढची स्टेप काय करायची, याच्यावर पुन्हा काचेची स्लिप ठेवा, काचेची स्लॅब ठेवा आणि या दुसऱ्या बाजूकडून म्हणजे SR बाजूकडून या ए आणि बी या पिना बघून त्याच्या रांगेत येतील, एका क्यू मध्ये येतील अशा प्रकारे दोन पिना रोवायच्या आणि त्याला आपण सी आणि डी असं नाव दिलेलं आहे बघा. नाव remove the chips and the pins and draw a straight line going through point CD so that it intersects at M. आता काय करायचं, पुन्हा ही स्लॅब उचलली, पिना काढून घेतल्या आणि ही SR ला जिथं इंटरसेक्ट करते सी एम या ठिकाणी ही लाईन अशी जोडून घेते CD. लक्षात घ्या, जॉईन एम एन, नंतर हा एम पॉइंट आणि एन पॉइंट हा जोडला अँड ऑब्झर्व द इन्सिडंट रे एन. आता हा इन्सिडंट रे आहे एन अँड इमर्जन रे MD, या दोन रेचं ऑब्झर्वेशन आपण करायचं आहे. In this activity, the first refraction occurs when ray enters the glass from air at N on the side PQ. पहिलं जे रिफ्रॅक्शन आहे हे ज्या वेळेस प्रकाश किरण हा ग्लास मध्ये N ह्या पॉइंट मधून PQ या साइड वरून N ह्या पॉइंट वरून हा प्रकाश किरण एंटर करतो. ही हवा माध्यम आहे आणि हे ग्लास स्लॅब आहे असं आपण कन्सिडर करू. तर पहिलं रिफ्रॅक्शन हे हवेमधून प्रकाश किरण काचेमध्ये शिरताना PQ या साइडच्या N ह्या पॉइंट मध्ये एंटर करतो. The second refraction occurs when light enters in air through the glass at point M on side SR. दुसरं जे रिफ्रॅक्शन हे केव्हा घडतं, ज्या वेळेस प्रकाश किरण या काचेमधून M ह्या पॉइंट मधून हा हवेमध्ये एंटर करतो. अशा वेळेस पहिलं रिफ्रॅक्शन पॉइंट N ला घडून येतं हवेमधून काचेत शिरताना आणि काचेतून बाहेर पडताना M ह्या पॉइंटला. अशा प्रकारे या ठिकाणी दोन रिफ्रॅक्शन्स आपल्याला दिसून येतात. फॉर द फर्स्ट रिफ्रॅक्शन द अँगल ऑफ इन्सिडंट इज I. पहिल्या रिफ्रॅक्शन साठी
angle of incident हा I आहे, while for the second refraction the angle of incident is I1. पहिल्या रिफ्रॅक्शन साठी अँगल ऑफ इन्सिडंट I आहे, तर दुसऱ्या रिफ्रॅक्शन साठी अँगल ऑफ इन्सिडंट I1 आहे. द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन ऍट N इज R. हा जो R आहे हा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आहे. I हा अँगल ऑफ इन्सिडंट आहे, हे लक्षात घ्या. तर पहिल्या रिफ्रॅक्शनचा जो रिफ्रॅक्शन अँगल आहे, द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आहे तो R आहे. नोट दॅट I1 इज इक्वल टू R. आता इथे एक लक्षात ठेवायचंय, हा फर्स्ट अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज इक्वल टू सेकंड अँगल ऑफ इन्सिडंट I1. I किंवा R इज इक्वल टू I1. द सेकंड रिफ्रॅक्शन, द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन E, हे जे अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन E हे सेकंड रिफ्रॅक्शनचा रिफ्रॅक्शन अँगल आहे बघा, विच इज इक्वल टू I. म्हणजे सेकंड अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट अँगल ऑफ इन्सिडंट, हे लक्षात घ्यायचंय बघा. सो ऑन बोथ पॅरलल साइड PQ and RS of glass slab, the angle of refraction E, which is equal to I, angle of refraction E, which is equal to I on both parallel sides PQ and RS of the glass slab. The change in direction of the light is equal but in opposite directions. जे जवळजवळ प्रकाश किरणांचे दिशा बदलण्याचे प्रमाण समान आहे, परंतु विरुद्ध दिशेमध्ये आहे. Thus, the light ray MD emerging from glass slab is parallel in the incident ray AM. म्हणजे बघा, हा MD हा इमर्जंट रे आहे आणि हा इन्सिडंट रे आहे AM. या AN ला हा इमर्जंट रे, म्हणजे AN ह्या इन्सिडंट रेला MD हा इमर्जंट रे हा पॅरलल आहे. Thus the light ray MD emerging from the glass slab is parallel to the incident ray AN on the both side PQ of the slab. But the emergent ray is somewhat displaced with respect to incident ray. परंतु हा जो निर्गत किरण आहे किंवा इमर्जंट रे आहे, त्याला मराठीत निर्गत किरण असं म्हणतात. आपाती किरणाच्या म्हणजे इन्सिडंट रेच्या मूळ मार्गापासून काहीसा हा विस्थापित झालेला असतो. सो this is the third activity. So question is, will light travel through a glass slab with the same velocity as it travel in air? Obviously the answer of this question is no. No light travel through a glass slab with same velocity as it travel in air. And second question is, will the velocity of light be same in all media? Obviously answer is no. Let us see about laws of refraction. Now look at this figure. This figure is of light ray entering a glass slab from air. This is glass slab in this figure. This is AN is incident ray. This is air, media of air, and this is media of glass. This CD is normal at the point N, and this I is angle of incident, and this is angle of refraction. R is angle of refraction, and this NB is refracted rays. This NB or BN is refracted ray.
Let us study the light ray entering a glass slab from air as shown in figure 6.2. बघा या आकृतीमध्ये हवेमधून प्रकाश किरण काचेच्या स्लॅब मध्ये प्रवेश करताना आपल्याला दिसतो. Here AN is incident ray. Just we see it. This AN is incident ray and NB is refracted ray. So first point of law of refraction is incident ray and refracted ray at a point of incident N are on the opposite side of the normal. आपातिक किरण म्हणजेच इन्सिडंट रे व अपवर्तित किरण म्हणजेच रिफ्रॅक्टेड रे या इन्सिडंट पॉइंट पाशी असलेली जी स्तंभिका आहे म्हणजेच नॉर्मली या नॉर्मलच्या म्हणजे सीडीच्या विरुद्ध बाजूला असतात. म्हणजे बघा या सीडीच्या लेफ्ट हँड साइडला एन आहे तर सीडीच्या राइट हँड साइडला एनबी आहे. The incident ray and refracted ray at the point of incident N are on opposite side of the normal to the surface of the slab at the point that is CD. And the three, which are three, this is normal, incident ray and refracted ray. And the three incident ray, then refracted ray and the normal are in the same plane. म्हणजे याच्यापैकी आपातिक किरण, अपवर्तित किरण आणि स्तंभिका या एकाच प्रतलात असतात. आर इन द सेम प्लेन. Then second point of laws of refraction is for a given pair of media दिलेल्या माध्यमाच्या जोडी करता एअर अँड ग्लास हे दोन मीडियम आहेत इथं. So here air and glass, the ratio of sin I and sin R is constant. The sin I आणि sin R यांचं गुणोत्तर स्थिर असतं. Here I is the angle of incident and R is the angle of refraction. Means sin I upon sin R is equal to constant. Let us see the concept refractive index. अपवर्तनांक मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. द चेंज इन द डिरेक्शन ऑफ ए लाईट रे व्हाईल एंटरिंग डिफरंट मीडिया इज डिफरंट. आता प्रकाश किरण एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात प्रवेश करताना त्याचा मार्ग बदलतो, त्याची दिशा बदलते. मग ह्या दिशेमध्ये होणारा बदल प्रत्येक माध्यमासाठी वेगवेगळा असतो. वेगवेगळ्या माध्यमासाठी दिशेतील बदल हा वेगवेगळा असतो हे लक्षात घ्या. द चेंज इन द डिरेक्शन ऑफ ए लाईट रे व्हाईल एंटरिंग डिफरंट मीडिया इज डिफरंट. इट इज रिलेटेड टू द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मीडियम. हा जो बदल आहे हा त्या माध्यमाच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सशी संबंधित असतो. The value of the refractive index is different for different media. वेगवेगळ्या माध्यमांसाठी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सची व्हॅल्यू ही वेगवेगळी असते. And also for light of different colors for the same medium. आणि मीडियम जरी सेम असलं परंतु प्रकाश किरणाचा रंग जर वेगळा असेल तर त्याचा सुद्धा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा वेगळा असतो. The refractive indices of some substances with respect to vacuum are given in the table in our next slide. Next slide मध्ये वेगवेगळ्या माध्यमांसाठी असलेले रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस विथ रिस्पेक्ट टू व्हॅक्यूमच्या संदर्भामध्ये त्यांचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे वेगवेगळ्या पदार्थांचा ते पुढील एका टेबलामध्ये पुढच्या स्लाइड मध्ये दाखवलेले ते आपण पाहणार आहोत. The refractive index of the medium with respect to vacuum. This is the important definition in this lesson or important point of this lesson is the refractive index.
And the definition of refractive index is the refractive index of the medium with respect to the vacuum is called its absolute refractive index. निर्वाताच्या संदर्भात असलेल्या अपवर्तनांकाला निरपेक्ष अपवर्तनांक असं म्हणतात. म्हणजे एखाद्या पदार्थाचा व्हॅक्यूम मीडियमच्या संदर्भात असलेला जो अपवर्तनांक आहे त्यालाच काय म्हणायचं, ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ए मीडियम with respect to a vacuum is called its absolute refractive index. Refractive index depends on the velocity of light in the medium. आता हा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे किंवा अपवर्तनांक आहे हा माध्यमातील प्रकाशाच्या वेगावर अवलंबून असतो. नाउ लुक ॲट this chart. Sin I upon sin R is equal to constant is equal to n. आता जस्ट आपण पाहिलं हे कॉन्स्टंट असतं साइन आय आणि साइन आर, हे हा जो रेशो आहे हा कॉन्स्टंट असतो आणि त्याला एन याच्याने डिनोट करतात, एन या अक्षराने डिनोट करतात. दॅट्स वाय साइन आय अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टंट इज इक्वल टू एन. एन इज कॉल्ड द refractive index of the second medium with respect to the first medium. n ह्या स्थिरांकास किंवा n ह्या कॉन्स्टंटला पहिल्या माध्यमाच्या संदर्भातील दुसऱ्या माध्यमाचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असं म्हणतात किंवा अपवर्तनांक असं म्हणतात. दिस सेकंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ. याला सॉरी सेकंड हा शब्द नको पाहिजे इथं. दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ. हा जो लॉ आहे याला स्नेल्स लॉ असं सुद्धा म्हणतात. ए रे इन्सिडेंट अलॉंग द नॉर्मल I is equal to 0 goes forward in the same direction. आणि समजा मीडियमला नॉर्मलला इन्सिडेंट रे जर लंब असेल म्हणजेच I इज इक्वल टू 0 असेल, आपाती कोणच जर शून्य असेल तर तो आपाती किरण त्या माध्यमातून सरळ पुढे जातो. म्हणजे दोन माध्यमाच्या सीमेला लंब रेषेत आपाती असलेला किरण त्याच रेषेमध्ये पुढे जातो. जस्ट वी लर्न अबाउट absolute refractive index. What is absolute refractive indices? Absolute refractive index means refractive index of second medium with respect to vacuum. So refractive index of air is 1.0003, of ice is 1.31, refractive index of water is 1.33, of alcohol is 1.36, of kerosene is 1.39, fused quartz 1.46, turpentine oil 1.47, benzene 1.50, crown glass 1.52, rock salt 1.54, refractive index of carbon disulfide is 1.63, dense flint glass 1.66, रुबी म्हणजे माणिक त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.76, सफायर म्हणजे नीलम रत्न त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे 1.76 and refractive index of diamond is 2.42. Now look at this figure 6.3. Light ray going from medium 1 to medium 2. Suppose this is first medium of air and this is ray which is present in medium first, and velocity of ray in first medium is suppose v1, and this is second medium, this is glass slab, and this is second medium for this ray. So the velocity, suppose the velocity of this ray
in second medium is V2, and this is normal. So this is ray, this is incident ray. We learn it. This is refracted ray. Velocity of incident ray is V1. Here velocity of refracted ray is V2 in this diagram. So this is first medium is air and this is second medium is glass. Let the velocity of light in medium 1 be V1. पहिल्या माध्यमातील प्रकाश किरणाचा वेग समजा V1 आहे and in second medium 2 be V2. आणि या दुसऱ्या माध्यमातील प्रकाश किरणाचा वेग हा V2 आहे as shown in figure 6.3. The refractive index of second medium with respect to the first medium 2 and 1 is equal to the ratio of the velocity of light in medium 1 to that in medium 2. आता लक्षात घ्या बघा, the refractive index of second medium with respect to the first medium हे असं लिहायचं 2 and 1. हे 2 and 1 हे कसं वाचायचंय? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम असं वाचायचं. आणि हा कुणाच्या बरोबरीने असतो? प्रकाशाचा पहिल्या माध्यमातील वेग आणि दुसऱ्या माध्यमातील वेग यांच्या रेशोच्या बरोबरीने असतो. सो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 2 and 1 means refractive index of second medium with respect to first medium is equal to velocity of light in medium first, that is V1, upon velocity of light in medium 2, that is V2. Similarly, the refractive index of medium first with respect to medium 2 is 1, 2, 1 and 2. It means refractive index of first medium with respect to second medium is equal to V2 upon V1, means velocity of light in medium 2 upon velocity of light in medium first. So if the first medium is vacuum, suppose first medium is vacuum, then the refractive index of second medium is called absolute refractive index and it is written as M. लक्षात घ्या बघा, जर पहिले माध्यम हे निर्वात पोकळी असेल तर दुसऱ्या माध्यमाचा इंडेक्स रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असं त्याला म्हणतात. म्हणजे पहिलं माध्यम निर्वात पोकळी असेल तर दुसऱ्या माध्यमाचा अपवर्तनांक हा निरपेक्ष अपवर्तनांक असतो आणि त्याला एन असं संबोधतात. त्याला काय म्हणायचं? ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स साठी एन हे अक्षर वापरतात. फक्त नुसता एन म्हटलेला असेल याच्या संदर्भात तर काय समजायचं? ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असं त्याला म्हणायचं. कॅन यू टेल if the refractive index of second medium with respect to first medium is 2 and 1, जर दुसऱ्या माध्यमाचा इंडेक्स नंबर पहिल्या माध्यमाच्या संदर्भात दुसऱ्या माध्यमाचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स समजा 2 and 1 आहे and that of third medium with respect to second medium is 3 and 2, आणि जर दुसऱ्या माध्यमाच्या संदर्भात तिसऱ्या माध्यमाचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 3 and 2 आहे, व्हॉट अँड हाऊ मच इज 3 and 1? तर 3 and 1 याचा अर्थ काय किंवा 3 and 1 याची व्हॅल्यू किती? सो we know that 2 and 1 is equal to V1 upon V2. That is 2 and 1 is equal to velocity of light in first medium upon velocity of light in second medium. 3 and 2 is equal to V2 upon V3.
that is velocity of light in second medium upon velocity of light in third medium. Same as 3n1 is equal to v1 upon v3. Suppose 2n1 multiplied by 3n2 is equal to, we have to put the value of 2n1 here, v1 upon v2, multiply the sign, हे तसंच आपण ठेवलेलं आहे, आणि 3n2 ची व्हॅल्यू v2 अपॉन v3 आपण ठेवलेली आहे. बघा 3n2 ची व्हॅल्यू आहे v2 अपॉन v3. So 2n1 multiplied by 3n2 is equal to v1 upon v2 multiplied by v2 upon v3. आता या ठिकाणी बघा v2 आणि हा v2 न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला सेम आहेत, म्हणून हे v2 कॅन्सल झाले आणि v1 अपॉन v3 शिल्लक राहिलेला आहे. सो आपण असं म्हणू शकतो, सो यांचा गुणाकार किती आला, 2n1 multiplied by 3n2 is equal to v1 upon v3. So 2n1 multiplied by 3n2 is equal to 3n1. एवढी तिची 3n1 ची व्हॅल्यू किती आली, 2n1 multiplied by 3n2 एवढी त्याची व्हॅल्यू आहे. असं आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर देता येईल. नाउ लुक ॲट दिस फिगर. This is glass slab, means this is denser medium and this is rare medium. Suppose this is medium of air, so it is rare medium. म्हणजे हे विरल माध्यम आहे आणि हे घन माध्यम आहे. So when a light ray passes from a rare medium to a denser medium, जेव्हा प्रकाश किरण रेअर मीडियम मधून डेन्सर मीडियम मध्ये प्रवेश करतो किंवा जेव्हा प्रकाश किरण विरल माध्यमातून घन माध्यमात जातो, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तेव्हा तो स्तंभिकेकडे झुकतो. आता हा बघा, हा इन्सिडेंट रे आणि हा रिफ्रॅक्टेड रे आपल्याला माहिती, परंतु हा स्तंभिकेकडे झुकलेला आहे. सो व्हेन ए लाईट रे passes from a rare medium to a denser medium, it bends towards the normal. Now look at this second figure. This is denser medium, this is incident ray and this is refracted ray. So when a light ray passes from a denser medium to a rare medium, आता इथून घन माध्यमातून विरल माध्यमामध्ये जातोय, जेव्हा प्रकाश किरण घन माध्यमातून विरल माध्यमात जातो, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो स्तंभिकेपासून दूर जातो असं आपल्या लक्षात आलेलं आहे. नाउ लुक ॲट दिस थर्ड फिगर. दिस इज रेअर मीडियम and this is denser medium. When a light ray is incident normally at the boundary between two mediums, प्रकाश किरण एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात प्रवेश करत असताना माध्यमाच्या सीमेवर, ही माध्यमाची सीमा आहे बघा, बाउंड्री म्हणजे ही माध्यमाच्या सीमेवर लंबरूप आपात होत असेल, लंबरूप इन्सिडन्स होत असेल, परपेंडिक्युलरली इन्सिडेंट होत असेल, तर त्याची दिशा बदलत नाही. इट डज नॉट चेंज इट्स डिरेक्शन and hence does not get refracted. So students, this is enough for this video. Remaining part of this lesson we will learn in our next video. Thank you.